أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. تو عورتوں کے بہت سارے مسائل طلاق کے سلسلے میں، خلا کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں کو مہر اگر متعین ہے تو کیا دینا چاہیے، خلوت صحیحہ سے پہلے یا بعد میں اگر طلاق ہو جائے تو ان کو کیا دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کی تفصیل گزشتہ درس میں آ چکی ہے. اسی طریقے سے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اس کی عدت کتنی ہے، اس کا بھی تذکرہ آ گیا. لیکن اگر متوفی عنہا زوجہا اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کا شوہر اگر انتقال ہو گیا تو حاملہ عورت کی تمام حالتوں میں ایک ہی عدت ہے. حاملہ عورت کی الگ الگ عدت نہیں. جیسے 3 حیض والی ایک عدت ہے، 4 مہینے 10 دن والی ایک عدت ہے. حیض آ رہا ہے تو یہ عدت، حیض نہیں آتا تو پھر ان کی ایک عدت ہے. لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ حاملہ ہے، چاہے اس کا شوہر انتقال کر جائے، یا طلاق رجعی ہو، یا طلاق بائنہ ہو، یا طلاق مغلظہ ہو، یا شوہر انتقال کر جائے، تو حاملہ عورت کی ایک ہی عدت ہے، وہ ہے بچے کی ولادت. جیسے ہی ڈیلیوری ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے یا 3 حیض تک انتظار کرے. نہیں، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو گئی فوری طور پر دوسرا نکاح کر سکتی ہیں. بہرحال تو اب یہاں پر جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ربط بتا رہا تھا، رکوع ختم نہیں ہوا، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے ربط والی آیت آ گئی درمیان میں. اوپر کا جو مضمون ہے اس مضمون کو اور اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا معلوم ہو رہا. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب تم لوگ طلاق کے ذریعے سے، خلا کے ذریعے سے جدا ہو رہے ہو تو درمیان میں فضل کر جدا ہو. یعنی کہ جب جدائی کی ہو رہی ہے، اب تک بھی دیکھیں، اب آگے بھی ایک جملہ آئے گا، اس کے بعد طلاق خلا کے مسائل پورے ختم ہو جائیں گے. اب تک بھی ایک جگہ بھی طلاق کی یا خلا کی ترغیب اللہ دیا ہے کیا؟ ارے بھائی طلاق دے لو یا خلا کر لو، نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے وجوہات، اس کے تبادلے کو بیان کیا کہ پہلے صلح کر لو، یا ایسا کرو یا ویسا کرو، اور اگر طلاق ہو بھی جائے تو اس کے بعد کیا کرنا، خلا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا، اگر پھر وہ ملنا چاہ رہے تو کیا کرنا. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بھلائی کو بیان کر رہے، طلاق کی ترغیب نہیں دے رہے. اس لیے کہ خود حدیث پاک میں ابغض الحلال عند اللہ، جتنے حلال چیزیں ہیں ان میں ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے. تو بہرحال تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہ آیت یہی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. اب یہ یہاں پر ایک دم شروع ہو گیا. تو اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، 2 چیزیں، ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق. یہ دونوں چیزیں ایک لفظ سے اجنبی لائف پارٹنر بن جاتے ہیں، اور ایک ہی لفظ سے دونوں اجنبی بن جاتے ہیں. یہ ایسا پوتر پاک رشتہ ہے. نکاح سے پہلے جس بیوی کو دیکھنا جائز نہیں تھا، جس بیوی کے ساتھ کلام کرنا جائز نہیں تھا، جس بیوی کے ساتھ سرگوشی کرنا جائز نہیں تھا، الحمدللہ یا میں نے قبول کیا الحمدللہ کہنے کے بعد یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی. اور ایسا رشتہ
کہ موت تک وہ اس کی بیوی ہیں اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی ایک ہی لفظ سے. اور اتنا نازک رشتہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے بس یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اجنبی بھی ہو جائیں گے. اب جب وہ عدت پوری ہو جائے گی عورت کی، جب طلاق ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، تو اب پھر وہ کبھی بھی زندگی میں اس کے سامنے آئے گی تو پردے کے ساتھ آئے گی. پردہ لازم ہے. حالانکہ دونوں میں اتنی بے حجابی ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اتنی بے حجابی دونوں میں ہو گئی، لیکن بس طلاق کے بعد جب بھی دنیا میں زندگی میں سامنے آئے گی تو چاہے وہ اس کی بیوی تھی ہو تو بھی اب کیسے آئے گی؟ چہرہ نہیں دکھائے گی، پردے کے ساتھ آئے گی. تو یہ دونوں مرحلے بتائیے، کبھی بھی کسی کے معاملے میں آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا، کسی کے گھر میں طلاق کا یا خلا کا یا کسی بھی ایسے معاملے چل رہے ہیں تو سکون کے ساتھ چلتے کیا؟ بے چینی، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ پانی پیا جا رہا ہے، نہ چین سکون کی نیند آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں. گھر کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، ہمیشہ وہی تذکرہ، وہی سوچ، وہی فکر میں رہتے ہیں. اور بسا اوقات تو اسٹیشن وغیرہ کو پھرنا یا پھر کورٹ وغیرہ کو جانا یا پنچایت کو پھرنا، ایسے تمام چیزیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی حالت میں بھی تم لوگ نماز کو مت چھوڑو. زندگی کے کیا بھی مراحل ہو جائے، چاہے وہ طلاق کا مرحلہ ہو، نکاح کا مرحلہ ہو، اللہ تعالیٰ یہاں سخت ترین مرحلے کو بیان کر رہے، طلاق کا مرحلہ، خلا کا مرحلہ. تو اب ایسے اوقات میں بھی کیا نہیں چھوڑنا؟ نمازوں کو نہیں چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرنا. تو یہ اکثر ایسے اوقات میں نماز چھوٹ جاتی ہے. اور دوسرا ہے نکاح. نکاح میں بھی خوشی کا موقع، وہاں پر بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. کھانے کے بہانے سے، لوگوں کو مہمان نوازی کرنے کے بہانے سے، تیاری کرنے کے بہانے سے نماز چھوٹ جاتی ہے. اب دل میں ایک بات آئی مجھے ابھی مغرب میں، نکاح اور خلا طلاق کے بارے میں بولنا تو دور کی بات، لوگ تو موتے کو جا کر نماز چھوڑتے ہیں. نکاح طلاق تو دور کی بات، لوگ کہاں جا کر نماز چھوڑتے ہیں؟ موتا. ایک آدمی کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، ایسے سفر میں اس کو رخصت کر کر آئے جس میں واپسی نہیں، اور لوگ ایسے اوقات میں بھی نمازیں چھوڑتے ہیں. تو پھر نکاح اور طلاق کی کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کے کیا بھی مراحل ہو، زندگی میں کیسے بھی احوال آ جائے، چاہے وہ عورت غلط ہو سکتی ہے یا مرد غلط ہو سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی لیے اللہ نے یہاں ایک ساتھ یہی بات بتائی ہے، حافظو. یہاں پر ایک بہت باریک لفظ ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ باب مفاعلہ، یہ حافظ بولتے ہیں نا، یہ جو لفظ اس طریقے سے اوزان پر آتے ہیں، اس میں ہم معنی رہتے ہیں، اس میں ایکٹ کرنے والے دو رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کچھ لفظ بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہو جاتا. مباحثہ بولتے، آپس میں بحث کرنا. بحث اکیلا کرتے دونوں کرتے؟ ارے بولو بھائی، دونوں کرتے. مباحثہ. مقاتلہ، قتل کرنا. قتل ایک سے ہوتے دو سے ہوتے؟ دو سے. مناظرہ، اب مناظرہ کرنا دونوں سے ہوتا، ایک سے نہیں ہوتا. تو یہ جو دونوں کا معنی آتا ہے اس کو بولتے ہیں حافظو، محافظ. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک لفظ یہی لے کر آئے، حافظو، کہ تم لوگ نمازوں کی، نماز کی نہیں. کیونکہ ہمارے لوگ بہت سارے ایسے ہیں، مغرب کی پابندی کرنے والے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، فجر کی پابندی کرنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا حافظو علی الصلوات، پورے نمازوں کی پوری حفاظت کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تمام مسلمانوں پر ان اوقات پر فرض کی گئی ہے. ہم لوگوں کو جب دل آتا جب پڑھنا نہیں ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا، ہر نماز کے لیے اول بھی ہے آخر بھی ہے، ابتدا بھی ہے اور آخری وقت بھی. اس درمیان میں ادا کرنے کی نماز کو ادا کہتے ہیں. جیسے وقت نکل جاتا وہ قضا ہے. تو نماز کی ہم جتنی حفاظت کریں گے اتنی حفاظت نماز ہماری کرے گی. برکتیں آئیں گی دنیا میں، زندگی میں چین سکون راحت اطمینان کی زندگی ملے گی. تو یہ حافظ، یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ تو میں نماز کی حفاظت کریں گے تو نماز کس کی حفاظت کرے گی؟ میری حفاظت کرے گی. یہ حافظو کا معنی یہ ہے. اور تمام نمازوں کی، ایک دو نماز نہیں. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جو لوگ صرف نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں یا دن میں کسی ایک دو نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی نماز نہیں ہے، یہ دل کی نماز ہے. کس کی نماز ہے بھائی؟ دل کی نماز.
जैसे दिल बोला तो चाय पिए, दिल बोला तो स्नैक्स खा लिए, दिल बोला तो बाहर चले गए, दिल बोला तो पिकनिक को चले गए, तो दिल बोला तो मस्जिद को आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह की नमाज नहीं। अल्लाह की नमाज कौन सी है कि नींद में हो, फजर की अजान हो रही है तो छोड़कर आए, जोहर की अजान हो रही है दुकान में हो छोड़कर आए, असर में है बिल्कुल कारोबार का वक्त है छोड़कर आ रहे हैं, मगरिब है छोड़कर आ रहे हैं। ये है नमाज के औकात, ये है अल्लाह की नमाज। तो तमाम नमाजों की पूरी पूरी हिफाजत करना, तमाम नमाजों की। आज पूरे दुनिया में हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बार बार बताते थे, जब दुनिया में पूरे लोग 5 वक़्त की नमाज के पाबंद बन जाएंगे, दुनिया में जितने बातिल है ना ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और मुसलमानों पर जितना मॉब लिंचिंग वगैरह हो रहा है या दुनिया में जितने भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, इसको ख़त्म करने का एक तरीक़ा है कि हर मुसलमान सुन्नत लिबास पर और सुन्नत चेहरे पर आ जाए। आप लोगों को मालूम है हर बस में, हर ट्रेन में, हर फ्लाइट में, हर 10 में एक मुसलमान रहेगा नहीं रहेगा, रहता। लेकिन हमारा हुलिया ऐसा हो गया है कि मुसलमान है या नहीं पहचानना मुश्किल है। ना रहने की वजह से आज मुसलमानों पर हमला हो रहा है, वरना नहीं होगा। सुन्नत लिबास पर आ जाए, सुन्नत चेहरे पर आ जाए तो कोई हमला नहीं कर रही। 10 जने हैं भाई, क्या भी नहीं कर सकते। कभी देखे आप लोग किसी जमात पर ट्रेन में हमला हो गया, सुने हैं? 10 लोग 12 लोग साथ में रहते, नहीं होता। तो ऐसे हमेशा कितने लोग रहते हैं, बसा औक़ात आधे से ज़्यादा मुसलमान रहते, लेकिन उनका हुलिया नहीं बताता कि ये मुसलमान है। तो इसीलिए नमाजों की पाबंदी करेंगे, बातिल ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला फुतुहात के दरवाजे खोलेगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम मुसलमानों को, हर बालिग मर्द औरत, तमाम नमाजों की पाबंदी, 5 नमाजों की पाबंदी हर एक के लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमाया ना अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग नमाजों की पूरी पाबंदी करते हैं, दाइमून, दवामत के साथ, पाबंदी के साथ। कैसा नमाज पढ़ते हैं वो? नमाज की पाबंदी करते हैं, बीमारी में, सफ़र में, हज़र में, हर जगह। और दूसरी जगह लफ्ज़ युहाफिजून, और वो नमाजों की पूरी पूरी हिफाजत करते हैं। तो एक तो दवामियत के साथ पढ़ना और हिफाजत भी करना, ये 2 चीज़ों से नमाज की पाबंदी पूरी होगी, वरना नमाज की पाबंदी नहीं कहा जाता। एक तो सबसे पहले अल्लाह ने बता दिया पूरे नमाजों की पाबंदी करना, उसके बाद वस्सलातिल उस्ता, दरमियान वाली नमाज। अब जैसे कि मैं गुज़िश्ता पीर ही आप लोगों को बता दिया था कि दरमियान वाली नमाज कौन सी है, कौन सी है? असर की नमाज है। जुमहूर उलमा का कौल तो यही है कि असर की नमाज दरमियानी नमाज है। इसलिए कि देखिए बसा औक़ात असर का वक्त कभी भी आपने देखा होगा कोई दुकान बंद रहती क्या? दोपहर में बंद हो सकती हैं और फजर में बंद हो सकती हैं, मगरिब में भी बसा औक़ात जल्दी जाना है तो बंद कर सकते हैं, ईशा में बंद हो सकती है। लेकिन असर बिल्कुल बाज़ार का वक्त होता है, कोई दुकान कारोबार करने वाला असर में दुकान बंद नहीं करता। अक्सर और बेशतर ऐन मशगूलियत का वक्त है, तो ये वक्त मशगूलियत में नहीं जाना, ये वक्त मशगूलियत के वक्त में असर नहीं छूटना बोल के अल्लाह ताला ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज के बारे में बता रहे हैं कि देखो दरमियानी नमाज की पाबंदी करो। कौन सी? असर की। इतना मशगूल होकर ये नमाज की पाबंदी करेगा तो बाकी 4 ज़रूर क्या करेगा? पाबंदी करेगा। अच्छा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों हज़रात अलग अलग कौल बताते हैं। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज दरमियानी नमाज है। कौन सी है? हज़रत ज़ैद फरमाते हैं मगरिब की नमाज दरमियानी नमाज है। तो अब ये कैसा? हालांकि मरफू रिवायत से असर की नमाज ही दरमियानी नमाज है, फिर ये दोनों कई को ऐसा बोले? तो इसका जवाब भी हमारे उस्ताद मोहतरम सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दिए हैं कि देखो जिस ज़माने में जो लोगों में मशगूलियत जिस वक्त में होगी उस वक्त को दरमियानी नमाज करार दी जाएगी। ऐसा समझ में आ रही बात? मिसाल दी है हज़रत इसकी भी, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के लिए ज़ोहर की नमाज सलातुल उस्ता है। कौन सी नमाज? क्योंकि ज़ोहर में तलबा क्या करते रहते हैं, अभी खाने से पहले या खाने के बाद कैलूला का वक्त होता है मदरसे में, तो ये नमाज उनके लिए कौन सी है? सलातुल उस्ता है। छूटने के इम्कानात है, इसलिए उनके लिए सलातुल उस्ता। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में फजर की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में सुस्ती आ गई थी।
یعنی کہ کچھ اونچ نیچ ہو رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز صلاۃ الوسطی ہے، اس کی مضبوطی کے ساتھ پابندی کرو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس علاقے میں تھے اس زمانے میں مغرب کی نماز میں کچھ کمی بیشی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ظہر ہے. اور بعضوں نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطی فجر کی نماز ہے. کون سی ہے؟ فجر کی نماز. کیوں؟ دن کی ابتدا نماز ظہر سے ہے اور رات کی آخری کی نماز کون سی ہے؟ عشاء ہے. اس کے درمیان کون سی آ رہی؟ ارے کون سی آ رہی بھائی؟ فجر ہے. تو فجر کی نماز وسطی ہے، یہ بھی ایک بیان کرتے ہیں. دوسرے لوگ مغرب کی نماز صلاۃ الوسطی ہے بولتے. کیوں؟ 2 رکعت والی نمازیں ہیں، 4 رکعت والی نمازیں ہیں، درمیان میں کون سی ہیں؟ 4 اور 3 کے درمیان کون سی ہیں؟ 3 ہے. اور 3 فرض کون سے ہیں؟ مغرب ہے. تو اس لیے صلاۃ الوسطی بولتے. یہ سب باتیں ہیں، ہو سکتی، لیکن اکثر و بیشتر کیا بولتے ہیں؟ عصر کی نماز درمیان نماز ہے. لیکن بعض لوگ بولتے ہیں یہ اسرار اللہ میں سے ہیں، اللہ نے جن باتوں کو چھپا کر رکھا ہے ان میں سے ایک چیز ہے. جیسے 27 شب قدر کب ہے معلوم ہے؟ ارے معلوم ہے کیا؟ 27 کو شب قدر سمجھنا ہے بدعت ہے. میں بارہا بتاتا نا، رمضان میں 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات، اور ہر سال ایک ہی رات آنا ضروری نہیں. کسی سال 23 کو آئے گی، کسی سال 29 کو آئے گی، کسی سال 21 کو آئے گی. تو اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا. ایسے ہی جمعہ کی قبولیت کی گھڑی، بعض لوگ امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں وہ بولتے، بعض لوگ عصر سے مغرب تک بولتے، بعض لوگ اشراق سے پہلے بولتے، اشراق کے بعد بولتے، لیکن عین وقت نہیں معلوم. ایسے ہی صلاۃ الوسطی بھی عین طور پر کون سی ہے نہیں معلوم بولتے. لیکن پھر بھی جمہور علماء کا قول کون سا ہے؟ عصر کی نماز کا قول ہے. بہرحال اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من توضأ نحو وضوء ھذا، جو میرے وضو کی طرح وضو کرے گا، ثم صلی رکعتین لا یتکلم نفسہ، یہ بہت اہم بات یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یتکلم نفسہ، جو کوئی میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اپنے دل سے بات نہ کرے. ہم لوگ نماز میں کس سے بات کرتے ہیں؟ دل سے باتیں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کا خیال ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کے شعر بار بار یاد رکھنا، تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے. ہمارے سجدے ہم کو کافر بنا دیں گے، ہمارے سجدے ایسے ہیں. تو اسی لیے لا یتکلم نفسہ. تو آگے اس کے لیے کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ 2 رکعت کے بدلے معاف ہو جائیں گے، جبکہ اس نے نماز میں اپنے دل سے بات نہ کیا ہو. اب ہماری نماز کہاں ایسی ہے؟ بولو، ہے نماز ایسی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو یہ بات. آگے فرماتے ہیں، تو ایک تو درمیان نماز کیا ہے معلوم ہوگا؟ پورے نمازوں کی حفاظت کرنا. آج سب سے زیادہ کوتاہی اچھے دیندار گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی نماز چھوٹتی ہے. عورتوں میں فجر کی نماز کی کمی آتی ہے، رات کو زیادہ کام ہو گیا، بچہ ستا دیا، بچے ہنگامہ کر دیے، بچ کو سونے دے دیے، فجر کی نماز چٹ. یا اکثر و بیشتر نوجوان جن کی شادیاں ابھی ہوئی رہتی ہیں، اپنی رات کو حاجت پوری کر لیتے ہیں اور میاں بیوی دونوں صبح میں نماز نہیں پڑھتے. یہ سب سے بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک حصول اولاد کا جو ذریعہ بنا، اس کی وجہ سے نہانے کی ضرورت پڑی، جس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اسی لیے بعض حکماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ اور بندی رات کو یہ عمل کر لیتے ہیں اور صبح کی نماز نہیں پڑھتی، تو پیدا ہونے والی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، کہ انہوں نے ایک اللہ کے بڑے حکم کو توڑ کر اپنی خواہش کو پوری کی ہے. اسی لیے یہ نماز کی حفاظت کرنے والے نہیں، یہ اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں. تو پھر کہاں سے اولاد فرما بردار بنے گی؟ بے نمازی پیدا ہوگی، شرابی پیدا ہوگی، کبابی پیدا ہوگی، نافرمان پیدا ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے خلاف ورزی کرنے والی پیدا ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خلاف ورزی کر کر عمل کیا ہے. اللہ کے فضل سے مانگنا چاہیے. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا
اور جو ہم کو تو دے رہا ہے اس کو بھی شیطان سے بچا. اور وہ دعا ہم کو یاد بھی نہیں آتی پڑھنے کے وقت میں. پڑھنے والے تو ہے لیکن نماز چھوڑ کر پڑھ رہے تو دعا کیا کام دے گی؟ نماز جیسے حکم کو، جیسے میں بتاتا ہوں نا بار بار، یہ اہم چیز کو چھوڑ کر عارضی چیز کو پکڑ لینے سے کوئی کام نہیں ہوگا. اللہ بولتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. بولتے نماز 5 وقت کی چھوڑ کر وظیفہ دو، کیا تو بھی تسبیح دو، گھر میں بے برکتی ہے، لڑیاں ہو رہے، 1000 تسبیحات دے دیں دے، وہ مصیبتیں دور نہیں ہوں گی. کیونکہ اللہ بول رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. نماز چھوڑ کر کتنے بھی تسبیحیں پڑھ لو کام نہیں آئیں گے. تو ایسے ہی یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان سے ہم کو بچا لے، وجنب الشیطان مما رزقتنا، اور جو ہم کو تو دینے والا ہے اس یعنی اولاد کو بھی شیطان سے بچا. بول رہے کہاں سے بچائے گا اللہ؟ تم نے تو میرے حکم کو توڑ کر یہ کام کو کیا ہے. تو یہ کمی بیشیاں ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں تک نماز کی پابندی کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما برداری کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے رہو. یہ ہے اصل نماز. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شروع نماز میں سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ضرورت پر جواب بھی دیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کلام کو بند کر دیا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دیے. قوموا للہ قانتین، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اب نماز ہمارے 2 طرح سے ہیں. اجتماعی نماز، مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز گھر میں پڑھی جانے والی نماز. دونوں نمازوں میں بہت فرق ہے. ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے یا خوف ہے نہیں ہے، پہچاننے کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ مسجد میں سب کے سامنے پڑھی جانے والی نماز گھر میں پڑھی جانے والی نماز کے برابر ہیں تو ٹھیک. یہاں نماز خشوع خضوع سے پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور گھر میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے. اللہ کے ساتھ یہ مذاق ہے. بعض بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے جب بندہ تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا، رکوع سجدہ جلدی جلدی کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو ہماری نمازیں اجتماعی میں جیسے ہوتے ہیں، انفرادی میں بھی ایسی ہی نمازیں ہونی چاہیے. خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع والی نماز ہی آدمی کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں. تو دیکھیے کل حضرت آئے تھے، حضرت بھی یہی جملہ بتائے، نماز میں خشوع خضوع بہت ضروری ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ پورا سیکھ لینا. دیکھیے جب ہم لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ سب یہاں وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بہت ضروری ہے. بعض لوگ اللہ اکبر یہاں ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہتے، بعض لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھتے. دونوں طریقے غلط ہے. تکبیر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے، کان کو چھونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کان کو چھونا ضروری نہیں ہے. کان کو چھونے کی عادت جب تک ہے جب تک آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھانے کی عادت پڑ جائے. بعض لوگوں کو عادت نہیں رہتی، یہاں تک اٹھاتے نہیں، یہاں تک اٹھاتے نیچے اوپر ہو جاتا. تو ان کو یہاں تک اٹھانے کی عادت ہونے تک کانوں کو چھیو. جب آپ کی عادت بن گئی یہاں تک ہاتھ آنے کی تو کانوں کو چھونے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں اب یہاں اٹھائے تو اب جیسے ہی آپ نے یہ انگلیوں کو بھی ٹائٹ بھی نہیں کرنا، لوز بھی نہیں کرنا، اپنی حالت پر چھوڑ دینا. اللہ اکبر. تو آپ نے اللہ اکبر یہاں شروع کیا. اب آخر میں راہ کی آواز کہاں آنا؟ جیسے آپ نے ہاتھ کو باندھا تو ختم ہو جانا. اور رکوع بھی ٹھیک سے کرنا، قیام ٹھیک سے کرنا. قومہ اور سجدہ، قومہ اور جلسہ، یہ 2 چیزیں بڑی کوتاہی کرتے. الحمدللہ حضرت تو ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب بہت اچھے طریقے سے قومہ میں جلسہ میں وقفہ دیتے. لیکن بعض لوگ رہتے شتابدی ایکسپریس والے، امام صاحب ٹھیر کو رہتے، انہوں بیٹھ گئے رہتے، ان کو صبر ہی نہیں رہتا. ارے امام صاحب کے تابع اس امام کے جب بولے ہیں تو جب تک امام صاحب جاتے نہیں جائیے جانا ہم لوگ. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑو اطمینان کے ساتھ، جلسہ بھی اور قومہ بھی. رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں نا اسے قومہ بولتے، اور 2 جلسے کے درمیان جلسہ بولتے. اسے اطمینان کے ساتھ کرنا. اور نماز میں خشوع خضوع لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک ہے، میں وہ ہمیشہ بولتے آ رہا ہوں، آج بھی بولتا ہوں. ہم لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں جتنے کم سے کم 10 سورے علم ترا سے سورہ ناس تک نماز میں پڑھی جانے والے اذکار، دعائے قنوت تک ترجمے کے ساتھ یاد کر لو. اور نماز میں ترجمے پر غور کرو، بولنا نہیں.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, नमाज फासिद। बोलना नहीं, गौर करना, उस पर गौर करेंगे तो ख्याल उधर इधर नहीं जाएगा, ये खुशू खुजू वाली नमाज बन सकती है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा की नमाजें ऐसी हो गई कि परिंदे कंभा समझकर आकर खड़े बैठ जाते थे। ये खेत में, सहाबा खेत में नमाजें पढ़ते थे, इशराक का वक्त हो गया इशराक पढ़ लेते थे, चाश के वक्त तो चाश पढ़ लेते थे, तो वहाँ जब खड़े होते थे कोई गड़ी हुई लकड़ी है समझकर परिंदे आकर बैठ जाते थे, ऐसी नमाजें पढ़ते थे। आज हमारी नमाजें कैसी हैं? तो ये खुशू खुजू वाली नमाज नहीं हो सकती। और हलना, इधर इधर देखना, खुजाना, सर में हाथ करना, ये सब खुशू खुजू वाली नमाज नहीं है। इसीलिए अमल कसीर, फ़िक़ा में एक लफ्ज़ आता है अमल कसीर। अमल कसीर किसे बोलते हैं? मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बाहर से आने वाला मुझे देखा, उसके दिल में ये बात आई कि ये नमाज में अभी नहीं है, अभी नमाज शुरू कर रहा है। जैसे दोनों हाथों से टोपी में सीधा करने लगा, तो बाहर से आने वाला मुझे नमाज में है बोलता क्या? या मैंने दोनों हाथों से अपने जुब्बे को ठीक किया, तो देखने वाला मुझे क्या बोलेगा? ये आदमी अभी नमाज में नहीं है, तो उसकी नमाज फासिद हो गई। उसके ख्याल से मेरी नमाज, यानी कि एक बाहर से आने वाला बंदा जिसको नमाज नहीं समझ रहा, तो नमाज को फर्ज करने वाला खालिक तुझे नमाज कैसे समझेगा? तो इसीलिए नमाज में एहतियात के साथ, पाबंदी के साथ, खुशू खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अच्छा, अब देखो, जो लोग नमाज़ों को छोड़ते हैं, जो लोग नमाज़ों को छोड़ते हैं, वो नमाज़ों के बारे में यहाँ पर ये आयत से एक सबक मिलता है। अल्लाह ताला सख्त तरीन मरहले की नमाज की हालत को बयान कर रहा है। सबसे ज़्यादा सख्त तरीन मरहला ज़िंदगी में अगर आता है तो एक तो मौत का है, वही मौत का प्री डेड, यानी कि मौत से पहले का एक मरहला, वो है जंग। क्या है वो? जंग में भी नमाज मुआफ़ नहीं है। सामने दुश्मन है, उस वक़्त भी नमाज फ़र्ज़ है। सलातुल खौफ के नाम पर अभी आगे आएगा, आप लोगों को उस वक़्त उसकी तफसील बताऊंगा। तो सलातुल खौफ बयान की गई, 2 जमातें बनाई जाएगी, एक जमात आकर एक रकात पढ़कर वो वापस चले जाएगी, दूसरी जमात आकर वो दूसरी रकात पे पहली रकात पढ़कर जाएगी। उस तरीक़ा जब आएगा तफसील से बयान करूँगा। तो सलातुल खौफ, उसको कि नमाज ही क्या दिए? डर वाली नमाज, खौफ वाली नमाज माफ़ नहीं है। आज तो हम नींद के बहाने से, खांसी के बहाने से, निकाह के बहाने से, अकीक़े के बहाने से, अकीक़ा एक सुन्नत अमल है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक करने पर उसके बाद उसका इस्तेहबाब भी ख़त्म हो जाता। ऐसे अकीक़ा करने पर नमाज फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ बताते हैं कि खौफ, जंग के मौके पर भी नमाज माफ़ नहीं है। तो अब यहाँ अल्लाह ताला बता, जब तुम पर फ़इन खिफ़्तुम, अगर तुम पर खौफ तारी हो जाए, तुम पर खौफ हो दुश्मन का या जानवर का, दोनों तरह का खौफ, या तो जानवर का खौफ या तो दुश्मन का खौफ तुम्हारे ऊपर खौफ है, तो अल्लाह ताला बोलते हैं फरिजालन और रुकबानन। रिजालन के माने राजिल की जमा रिजाल है। राजिल कहते हैं पैरों पर खड़े होने वाले को, तो रिजाल उसकी जमा है। तो खौफ है, रुकू सजदा नहीं कर सकते, खड़े खड़े इशारे से नमाज पढ़ दो, बोलते हैं अल्लाह ताला। खड़े होकर इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे क़िबले की तरफ रुख हो या ना हो। ऐसी सूरत में इतना खौफ है तो नमाज हो जाएगी। और रुकबानन, सवारी पर सवार होकर भी नमाज पढ़ लिए। जंग के मौके पर इतना डर है, सवारी पर सवार होकर भी और खड़े होकर, लेकिन चलते चलते नहीं। समझ में आ रही बात? चल भी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा नहीं, खड़े होना है और रुकू सजदे के बगैर इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। कहाँ? जंग के मौके पर। तो नमाज माफ़ है क्या? अल्लाह नमाज माफ़ है बोलते हैं? नहीं, ना, माफ़ नहीं है नमाज। तो ये रुकबानन, तो ये दोनों चीज़ें अब हमारे ज़माने में भी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, परसों ही दारुल या फिर किसी जगह फतवा पूछा गया। आजकल मरहला बहुत संगीन होता चला जा रहा, पब्लिक प्लेसेस में नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो रहा है, ना बस स्टैंड में, ना एयरपोर्ट में, ना स्टेशन में, ना पार्क में, ना पिकनिक प्लेसेस में, बहुत मुश्किल हो गया। हमारे यहाँ तो अभी उतना नहीं है, यूपी वगैरह में आप लोग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो गया है। बाकायदा अल्लाह को याद करने को ये गुनाह तस्वर किया जा रहा है, बाहर गुनाह तस्वर किया जा रहा है। हमारी नमाज ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ देने का नामो निशान ही नहीं है। हम तो 12 बोलते हैं, एक तरफ होकर नमाज़ पढ़ो,
दूसरी तरफ अलग होकर नमाज़ पढ़ो। लेकिन देखो ट्रेन में वो जो रास्ते में पढ़ते हैं ये गलत है, बिल्कुल आने जाने के रास्ते में जो पढ़ते हैं ये गलत है। कोई और तरीक़ा इख्तियार कर लेना, लेकिन रास्ते में पढ़ना ये दूसरों को तकलीफ़ देना है, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल तो ये गुनाह तस्वर किया जा रहा। एक बांसु में एक आदमी नमाज पढ़ लेता है। आज क्या हो गया है, बस आप लोग देखे होंगे, एक आदमी डायरेक्ट जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, नमाज पढ़े। आप लोग कंप्लेंट तो लेते नहीं, लेकिन आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया के ज़रिए से डायरेक्ट रेलवे मिनिस्टर को ट्वीट कर देते हैं, ट्विटर में डाल देते हैं या सोशल मीडिया में डाल देते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को डाल देते हैं, तो बाकायदा वो एक्शन लेना पड़ता। तो ऐसे वाक़यात बहुत सारे हो रहे। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, रास्ते में तकलीफ़ देने वाली एक चीज़ भी इस्लाम दावत नहीं दिया। मिलादुन्नबी इस्लाम का तरीक़ा नहीं, मुहर्रम इस्लाम का तरीक़ा नहीं, नबी के वही मिलादुन्नबी बनाना या और कोई भी तरीक़े हो, ये जुलूस निकालना या बाहर रास्ते में इबादतें करना, ये सब इस्लाम के तरीक़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। ये लोग इस पर पाबंदी नहीं लगा रहे, हकीकी इबादत पर पाबंदी लगा रहे, क्योंकि आज गैरों को भी मालूम हो गया हकीकी इस्लाम क्या है। बेचारे मुसलमानों को हकीकी इस्लाम अब तक नहीं मालूम हुआ। वो मुहर्रम पर पाबंदी लगाए क्या? मिलादुन्नबी पर पाबंदी लगाए। मिलादुन्नबी और विनायक चतुर्थी दोनों में क्या फ़र्क नहीं, ऐसा हो जा रहा आज। मुहर्रम में और इसमें दोनों में क्या फ़र्क नहीं, ऐसा हो जा रहा। वो लोग भी डीजे लगाते, एक भी डीजे लगा, वो भी नाचते हैं, ये भी नाचते हैं, वो भी पीते हैं, ये भी पीते, सब है। तो उस पर कोई पाबंदी नहीं। रोड ब्लॉक हो रहे हैं, रास्ता घूमने फिरने परेशानी हो रही है। आज तक किसी गांव वाले ने या किसी संघ वालों ने आकर ये ऑब्जेक्शन नहीं किए कि भाई इसको बैन कर दो, लेकिन नमाज को बैन किया जा रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये हकीकी इबादत है, ये तो बेकार चीज़ है, उनको ही मालूम हो गया। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें, अच्छा ये ऐसा खौफ हमारे ऊपर आ गया। तो आज नमाज़ पढ़ने में बहुत जगह पब्लिक प्लेसेस में पढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये भी एक खौफ है, ये भी खौफ है। तो ऐसे ही जिस हालत में हो, देखना जितनी मुमकिन कोशिश हो सके खड़े होकर रुकू सजदे के साथ नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करना। अगर नहीं हो सका तो ऐसी सूरत में जैसी भी आपको सहूलत हो पढ़ ले, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर आप बस में बैठे हैं, बस में वज़ू भी नहीं है और नमाज का वक्त भी निकला जा रहा है, बस वाले तो ठहरा नहीं कराते, अब आपका वक्त निकला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके आप लोग जिस जैसे बैठे हैं वहीं पर बैठकर नमाज़ पढ़ ले और बाद में उसको क्या कर लेना, क़ज़ा कर लेना। लेकिन नमाज छोड़े जैसा नहीं है, वहाँ जैसा हो वैसा पढ़ लेना। वही बताया जिस हालत पर भी हो। यहाँ क्या मतलब, नमाज के औक़ात एक ही हैं, पढ़ने वालों की हालतें मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए पूरी मुमकिन करना कि नमाज वक्त पर पूरे खड़े होकर ही पढ़ने की कोशिश। नहीं हो सकती तो बाद में क़ज़ा हो गई, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी की 5 नमाज़ें क़ज़ा हुई थी, जब वहाँ पढ़ने का मौका नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज क्या हो गया है, जिसकी लाठी उसकी, अरे बोलो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब देखो जो लोग होली मनाते हैं, जो लोग विनायक चतुर्थी करते हैं, जो लोग पटाखे बजाते हैं या ये करते हैं, वो सब करते हैं, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ है या नमाज़ें पब्लिक प्लेसेस पढ़ने में तकलीफ़ है? बताओ तकलीफ़ किस में हो रही है? इसमें होती नहीं होती, लेकिन क्योंकि भैंस उनकी है, लाठी उनकी है, तो भैंस भी उनकी हो गई है, तो इसलिए वो जो करते हैं उस पर चल रहा है। लेकिन याद रखो, अब नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जुल्म को उरूज है, जुल्म को क्या है, उरूज, यानी जुल्म जल्दी स्पीड से ऊपर जाता, लेकिन जब गिरता तो फिर उठता नहीं, दवामियत नहीं है, जुल्म को दवामियत नहीं है। अल्लाह ताला जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। अरे आमीन नहीं बोलते हैं, सब राज़ी है, शायद हमारे जालिमों से सब राज़ी हैं, हल्का बोलते हैं, हमारे जालिमों से राज़ी है क्या? तो अल्लाह ताला जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। तो बहरहाल वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये बताए सवारी पर खड़े होकर या फिर सवार पर चलते चलते नमाज नहीं होती। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, जब तुम अमन पा जाओ, अब कोई खौफ नहीं है। घर में खौफ है क्या? मस्जिद में खौफ है? अब पुरअमन जगह है, पुरअमन चीज़ है, तो अब तुम लोग ऐसे नमाज पढ़ो, अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे कि तुमको सिखाया गया है, अल्लाह ने सिखाया। इसीलिए नमाज सीखने की चीज़ है।
छोटी चीज़ हम लोग सीखना समझते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना सीखते हैं, कोई ऐप आ गया उसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, फ़ोन पे किसे नहीं मालूम, सीखे बगैर सीखे क्या? शुरू में ऐसा वक्त में, अच्छा एक 10 15 20 साल पहले जब गैस पहले शुरू में आया था लेने के लिए कितने लोग डरे, ब्लास्ट हो जाता कहते नको, आज गैस नहीं तो घर नहीं है कि नहीं है? लेकिन आज तक नमाज सीखे नहीं हम लोग। अरे भाई रुकू कैसा करना, सजदा कैसा करना, कैसा खड़े होना, पैर में फासला कितना रहना, कहाँ देखना, क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, मेरा तहियत सही है क्या, सूरह फातिहा सही है क्या, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। इसलिए अल्लाह बताते हैं अल्लाह सिखाया है नमाज को। हज़रत जिब्राइल आए, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को बताया, हज़रत जिब्राइल ने नबी को बताया, नबी ने सहाबा को। ये नमाज का जो तरीक़ा है ना, नमाज जब तक प्रैक्टिकली अपने बड़ों से नहीं सीखते किसी की नमाज सही नहीं होगी। सीखना है, क्योंकि अब हम जो जिसकी नमाज देख रहे हैं उसके पास कोई उज़्र होगा। मिसाल के तौर पर कोई बुजुर्ग आए, अब वो अत्तहियात में अपने पैर को इंगलियों को ऐसे रखे बगैर ऐसा रख रहे हैं, किसी ने देखकर समझ लिया कि भाई यही नमाज का तरीका है। अरे उनके पैर में तकलीफ है, उन्होंने ऐसा रखा है। तो नमाज की मश्क, नमाज की प्रैक्टिकली अमली मश्क से सीखना ज़रूरी है। हमारा रुकू सही है नहीं हमको मालूम नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह बताते हैं जब तुम पुरअमन हो जाओ तो तुम लोग नमाज कैसा पढ़ना है, जैसे तुमको अल्लाह ने सिखाया है। अब अल्लाह के हमको सिखाया है क्या? नहीं सिखाया है, हज़रत अल्लाह के नबी ने सिखाया है। तो अल्लाह के नबी वही सिखाए हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। मा लम तकूनु तालमून, हमको नहीं मालूम था नमाज का तरीक़ा, नबी के ज़रिए से हमको मालूम हुआ है। अब फिर बाद में यहाँ पर एक और चीज़ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वल्लज़ीना तवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इख़राज। इस ये तफसील तलब है। एक जब बीवी इंतकाल कर जाती है, यानी कि शोहर इंतकाल कर जाता है, तो बीवी जब दुनिया में रहती हैं, ज़िंदगी में रहती हैं, तो 4 महीने 10 दिन तक उसका ख़र्चा सब देना बहुत ज़रूरी है। पिछले जाहिलियत के ज़माने में 4 महीने 10 दिन नहीं था, 1 साल, इद्दत भी 1 साल और उसका ख़र्चा 1 साल तक देना भी ज़रूरी जाहिलियत के ज़माने में था। लेकिन बाद में बीवियों के लिए भी मीरास की आयतें नाजिल हुई, उसका हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया, रिश्तेदारों के हिस्से मुकर्रर कर दिए गए। तो 1 साल की इद्दत को 4 महीने 10 दिन में मुंतकिल कर दिया गया और उसके नफ़क़े को मीरास में बदल दिया गया। जैसे कि आयत इससे पहले गुजर चुकी है, इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, जब तुम्हें से किसी को मौत आए खैरनिल वसियता, जब तुम माल छोड़कर मरे। तो वो जो आयत है और मीरास की जो आयत आगे आने वाली है, इन हुकूक़ के आने के बाद, इन हिस्स के आने के बाद ये जो है मनसूख हो गया। अब इस पर अमल नहीं है, 4 महीने 10 दिन ही इद्दत है। तो उसमें क्या बताते हैं, इनको भी कुछ देने का है। क्या है? वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो वफ़ात पा जाए, वयज़रूना अज़वाजन, और वो अपनी बीवियों को छोड़ कर जाए, वसियतन लिअज़वाजिहिम, तो वो अपनी बीवियों को वसीयत कर कर जाए, मताअन, 1 साल का मता, 1 साल की ज़रूरियत की चीज़ें, नफ़क़ा इलल हौल, 1 साल तक, गैर इख़राज, उनको घरों से नहीं निकालना। 1 साल खर्चा भी देना है और 1 साल घर में भी रखना। कौन? शोहर तो चला गया, सास ससुरे रखना, देवर वगैरह रखना, जो शोहर के जो रिश्तेदार है उन्होंने रखना, नहीं निकालना, गैर इख़राज। तो अब अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी बीवी को 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में रखना ज़रूरी है, इद्दत का खर्चा भी देना और अपने घर में भी रखना ज़रूरी है। और फरमाते हैं फ़इन खरजना फ़ला जुनाह। अच्छा, 4 महीने 10 दिन के बाद, पहले जब 1 साल था, जब वो खुद ब खुद 4 महीने 10 दिन के बाद बाहर चले गए तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने नहीं निकालना, ये एक हुक्म अल्लाह ताला बयान किया। अच्छा, औरत इद्दत करना ज़रूरी है, लेकिन शोहर के कोई रिश्तेदार नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं, तो यहाँ बताते हैं सुबह से शाम तक कमाई कर कर आए, रात को घर को आ जाना, और वही जहाँ शोहर इंतकाल कर गया है, शोहर का घर है, वही इद्दत गुजारना। शदीद तकाजे के बगैर दूसरे जगह इद्दत गुजारना मना है, शोहर के घर में ही इद्दत गुजारना ज़रूरी है। अच्छा, अगर कोई औरत ऐसी मिली जिसको इद्दत गुजारने के पैसे भी नहीं है, बाहर जाकर कमाना पड़ता है, तो माशरे के लोगों पर, मुसलमानों पर ज़रूरी है कि उस औरत को 4 महीने 10 दिन का खर्चा दिया जाए। अगर वो भी नहीं है तो खुद औरत जाकर दिन भर काम करेगी और रात को आकर रात घर में गुजारेगी, ये उसकी 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने का मौका है। फ़इन खरजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाले हैं। वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ़, और मुतल्लक़ा औरत, सब मुतल्लक़ा औरतों को, जैसे इससे पहले आ गया, महर मुतय्यन भी नहीं हुआ था
خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو اسے کیا دینا؟ ایک جوڑا کپڑے دینا. بات آئی تھی نا اوپر, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموصی. تو ان پر چیز دینا, ایک جوڑا کپڑے دینا, یہ ضروری ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس کا بھی طلاق کا واقعہ پیش آ جائے, ہر ایک جدا ہونے سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے دیا کرو, کیونکہ جدا تو ہو رہے ہیں, دشمن بن کر جدا نہ کو ہو. دشمن بن کر جدا ہونا اسلام کا طریقہ نہیں, کیونکہ جدا ہونا بھی ایک طریقہ ہے, جدا ہونا بھی ایک ضرورت ہے. ضرورت کے خاطر طلاق ہوئی ہے, ضرورت کے خاطر خلا ہوا ہے, پیار محبت کے ساتھ جدا ہو جاؤ, دشمنی کو نہ کو رکھو. وللمطلقات متاع بالمعروف, اور مطلقہ عورتوں کو متاع دینا ہے بھلے طریقے سے. حقا علی المتقین, یہ حق ہے اللہ کے ڈرنے والوں پر. اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تم کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ کے نزدیک عقل نہیں ہے, ہمیں عقل نہیں ہے جن کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک بہت ضروری چیز, ایک آدمی کو اللہ کے دین سے روکنے والی چیز, ایک ہے مال, دوسرا ہے موت سے ڈر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے مال کی حرص اور دوسرا ہے موت سے ڈر. یہ دو چیزیں آدمی کو متقی بننے سے, آخرت کی تیاری کرنے سے, جنت میں جانے سے روکتی ہے. اس کا ایک تذکرہ اور اس کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ آگے پورے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو اگلے درس میں, پیر کے دن, کل تقاضا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا, اس لیے آج آیا ہوں, تو اگلے پیر کو انشاءاللہ اس کا یہ واقعے کو پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل ایک حضرت ایک بات بتائے ہیں, اس کو میں بتا کر چلے جاتا ہوں. قرآن جو ہے ھذا کتاب ربی, ہم لوگ پڑھے ہیں لیکن چھوڑ دیے تھے. ھذا کتاب ربی, ہمارے صحابہ اس طریقے سے سر پر قرآن رکھ کر بولا کرتے تھے بار بار. آج تک ہم میں سے کون قرآن سر پر رکھے ہیں, نہیں رکھے معلوم نہیں. یہ صحابہ کی ایک عین سنت ہے, اس کو اختیار کرو. یعنی قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے نہیں ہے, سر سے بھی اوپر ہے. کیا ہے؟ ھذا کتاب ربی. عربی نہیں آتے تو یہ میری اللہ کی کتاب ہے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ بس اوقات ایسا بولا کرو. یہ صحابہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.